सूबे भर दे विच बिजली का संकट गहराया होया है। लोगों नूं लंबे पावर कट्स का सामना करना पै रहा है, परेशानी वधी हुई है। तो अज इस तपदी गर्मी दे विच सूबे की सियासत भी इन्हां पावर कट्स नूं लैके गरमाई हुई है। अकाली दल दे वल्लों वख-वख जगह के उपर बिजली घरां नूं घेरा पाया गया, सरकार नूं कोसिया गया। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक दे बाद एक कई ट्वीट करके अपनी सरकार के उपर सवाल चुके इन्हां पावर कट्स नूं लैके। नाल ही जो अकाली दल के वेले बिजली समझौते किए गए सीगे उस नूं लैके भी निशाने साधे, अकाली दल नूं भी कोसिया ते अपनी सरकार के उपर भी सवाल खड़े किए। पर हुण उन्ना ही नवजोत सिंह सिद्धू का एक बिजली का बिल वायरल हो रहा है तो दावा किया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले कई महीनों तो अपनी अमृतसर वाली आलीशान कोठी का बकाया बिल नहीं भरिया, जिहदी कीमत 8 लाख तो वध है। 8 लाख तो वध का बिल बकाया नवजोत सिंह सिद्धू का। उन्होंने कोठी कई बार तुसीं देखी होनी है तस्वीरों के जो अमृतसर के आलीशान कोठी है नवजोत सिंह सिद्धू की, उस कोठी का यह बिल दसिया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के नाम के उपर मीटर है तो पिछले कई महीनों तो इस कोठी का बिल नवजोत सिंह सिद्धू के वलों नहीं भरिया गया। अज ही सिद्धू ने इन्हां पावर कट्स नूं लैके बिजली संकट के उपर सवाल चुके ने अपनी ही सरकार के उपर ते पिछली सरकार के उपर भी। लेकिन उन्ना ही सिद्धू का हुण एक बिल वायरल हो रहा है तो दावा किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों तो उन्होंने अपना 8 लाख तो वध का बकाया बिल नहीं भरिया, जिसनूं लैके विरोधी भी हुण हमलावर हो गए ने। इस बारे मेरे सहयोगी रिमांशु गाबा सानूं वो बिल दिखाउणगे, कदों तो सिद्धू बिल नहीं भर रहे, किद्दां बिल वधदा जा रहा है, किन्ना हुण तक भरिया, पूरी डिटेल तुहानूं समझावांगे। रिमांशु, कदों दा बिल पेंडिंग है? बिल्कुल ये जिस तरह देख रहे हैं, जो आप बिल समझ पा रहे हैं, ये तो लग रहा है कि अगस्त 2020 तो लगातार पेमेंटां जिहड़ियां ने नवजोत सिंह सिद्धू दीयां पेंडिंग चल रही ने और पेमेंट्स जिहड़ियां ने लखां दे विच चल रही है। जिवें अज 2 जुलाई है, अज नवजोत सिंह सिद्धू का बिल ड्यू होया, मतलब अज लास्ट डेट है उन्होंने बिल भरन की घर दी। जिहड़ी कोठी उन्होंने है, तुसीं एक कोठी देख सकते हो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से, ये बिजली का बिल उन्होंने आंदा भगवंत सिंह होली सिटी ग्रैंड एवेन्यू अमृतसर ब्लॉक अमृतसर है। ये नवजोत सिंह सिद्धू के घर का एड्रैस दिता है, ईस्ट डिवीजन है, ये सारा लिखा और ये लिखा है जिमें 8,67,540 रुपये बिल जोड़ा अज की डेट 2 जुलाई तक ड्यू है नवजोत सिंह सिद्धू का। ये 2 महीने की कंजम्पशन नहीं हैगी। 8,67,540 किसी रेजिडेंस का आना ये बड़ी हैरान करने वाला कीमत हैगी है। पर जो इन्हों के बिल की हिस्टरी आप देख रहे हैं वो इत्थे एक आपां नूं देखना पेगा प्रीवियस अमाउंट, नैट प्रीवियस अमाउंट। मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि एक बार यह दिखान नैट प्रीवियस एडजस्टमेंट तुसीं देख सकते हो कि हरमन इत्थे लिखा है 8,10,023 रुपये ये प्रीवियस पेमेंट है। ये पिछली जी पेंडिंग पेमेंट है, मतलब 8,10,000 रुपये तो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रीवियस पेमेंट देनी सी। सुभावक जी गल है कि इस बारी फिर उन्हों का बिल जोड़ा है वो 57,000 रुपया 57,000 के कुछ बनया सीगा 2 महीने का, और 8,10,000 जो नवजोत सिंह सिद्धू का आलीशान कोठी का पेंडिंग बिल है। ये नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने जी आखिरी पेमेंट की सी, लास्ट पेमेंट उन्होंने 26 अप्रैल 2021 में हुई सी, जिहदे उन्होंने 10 लाख रुपया पेमेंट की सी, वो भी पेंडिंग चल रही सी। पेंडिंग लखां दे विच कई महीनों तो चलती आ रही है। इत्थे तुसीं देख सकते हो ये साइकिल 1 साइकिल 2 ये प्रीवियस साइकिल कंजम्पशन दसी हुई। अमूमन नवजोत सिंह सिद्धू के घर जिवें है देख सकते हो कि 1600 यूनिट एक मीटर के ने, 1701 के ने, 5001 के ने, 5701 के ने, 2000 इस तरह की इन्हां दी कंजम्पशन रहिंदी है यूनिट्स की, मतलब 2-3,000 4,000 ਉਹਦੇ ਨਾਲ बिल जोड़ा 1,80,000 इन्ना बनना चाहिए हर 2 महीने का। पर नवजोत सिंह सिद्धू के आलीशान कोठी का पेंडिंग बिल ही 8 लाख च हो गया, क्योंकि उन्होंने बिल नाल दी नाल नहीं चुकाया। इसे करके पेंडिंग बिल का अमाउंट लगातार वधदा गया और अज की तरीक दे विच 2 जुलाई नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने 8,67,540 रुपये बिल बकाया देना। ये 8 लाख रुपये उन्होंने बकाया पेमेंट है। आप जे इन्हां दे पिछले किन्ने महीनों तो ये पेंडिंग चल रहा? करीब 8-10 महीने आप कह सकते हैं कि 8-10 महीनों तो इन्हां दा पेंडिंग, क्योंकि पुख्ता जानकारी तो जी है वो PSPCL के ही विभाग वालों दी जा सकती है। पर इत्थे आप जो समझ रहे हैं पिछले 8-10 महीनों तो अगस्त तो पेमेंटां जिहड़ियां ने इन्हां दियां वो चल रही हैं। मैं आप हिस्टरी दिखा देंगे एक बार, हिस्टरी तो आप समझ सकते हैं। जिवें ये मैं 7 अगस्त 2020 नूं पेंडिंग अमाउंट सीगा 12,59,240 रुपये, फिर उस तो बाद 14 लाख, तुम समझ सकते हो कि इन्ना अमाउंट आ गया। फिर इस बारी जिहड़ा 2021 की पेमेंट है जी वो जून 21 जुलाई नूं जी 2 जुलाई नूं देनी है, वो 8,67,000 है। ये इन्हां दी पेमेंट हिस्टरी तो तकरीबन इस तरह की हिस्टरी जे आपां 1 जनवरी तो नज़र मारीए तो 5,63,000 जनवरी का 2020 की मैं गल कर रहा।
ਜੇ ਆਪਾਂ 21 ਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪੇਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਜੋ ਐਂਟੀ ਧੜਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8,67,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। 8,67,000 ਚੋਂ 8,10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 7,79,000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7,90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 8,67,540 ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁਰਮਾਨਾ 1.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, तो ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PSPCL ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8,67,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇਣਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਜਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੁਦ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੱਖ ਚੁਕਾਏ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ तमाम ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।